नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः। या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्म आसना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिः दैवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजा। जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। गाइए तेरी चौखट में आना मेरा काम है। कट में आना मेरा काम है। तेरी चौखट में आना मेरा काम है। तेरी चौखट में आना मेरा काम है। तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ए मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जय जय राधा हो हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे 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 श्याम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल। राधे जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल।
जय जय विठल हरि हरि बोल 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 जय जय वल्लभ 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 हरि हरि बोल श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरि राम बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि जय 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 राधा रमण जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय श्री राधे बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री भागवत जी भगवान की श्री व्यास जी भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की जय ओ श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री वल्लभाधीशनी जय श्याम सुंदर श्री यमने महारानी जी की जय उमापति महादेव की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव हर सर्व वाला वैष्णव ने जय श्री कृष्ण
જોત જોતામાં આપણે બપોરના સત્રમાં પ્રવેશ કર્યો અને આપણે બધા ઘાટકો પરથી વિશાલા ક્ષેત્રમાં પહોંચી ગયા. બદ્રીનારાયણ. હે, અત્યારે ક્યાં છે આપણે? બદ્રીનારાયણ. ઘાટકો પર તો ભૂલી જ જવાનું. હા. બદ્રીનારાયણ વિશાલા ક્ષેત્રમાં આપણે આવ્યા છીએ અને ત્યાં સનતકુમારો જે ભાગવત મેળવવા માટે અહીંયા બદ્રિકા આશ્રમ આવ્યા, પણ એને અહીંયા કોઈ વક્તા મળ્યો નહીં. એને કોઈ વક્તા ન મળ્યો. અને આ 4 સનતકુમારો હતા. કેટલા હતા? 4. 4માંથી એક વક્તા બન્યો અને 3 શ્રોતા બની ગયા. બોલો, 3 શ્રોતા હોય ને તોય કથા થાય, અને એક શ્રોતા હોય ને તોય કથા થાય, અને કોઈ ન હોય તોય થાય. ભગવાન સાંભળે. આપણે એમ થાય કે આપણે કરીએ છીએ કોણ સાંભળતો? આ મારો વાલો બધું સાંભળે. એટલે અહીંયા તો 4 સનતકુમાર, એમાં એક વક્તા બન્યા. સુત ઉવાચ. હવે સુતજી એની કથા કહીશ. એકદા હિ વિશાલાયમ ચત્વાર ઋષયો મલાહ સતસંગાર્થ સમાયાતા દદશ્રુસ્તત્ર નારદમ. આહા. વિશાલા ક્ષેત્રમાં સનતકુમારો તૈયારી કરી રહ્યા છે ભાગવત કથાની. 3 શ્રોતા બન્યા ને એક વક્તા બન્યા, અને ત્યાં તો ત્યાં નારાયણ નારાયણ કથા. નારદજી પધારે, અને નારદજી આવે એટલે કાંઈક નવું જાણવા મળે. સમાચાર નારદજી જે કરતા હતા ને, આપણે કહે આ તો નારદ જેવો છે. અરે નારદ તો ઘણો સારો હતો તારા કરતા. નારદ બધા સારા કામ કરતા. આપણે કોઈકને ઊંધે રવાડે ચડાવી દઈએ. તો સુત પુરાણો કહે છે કે સનતકુમારોની કથાની શરૂઆત કરતા હતા ત્યાં તેમણે ત્યાં નારદજીને આવતા જોયા. દેવ ઋષિ નારદજી સનતકુમારો પાસે આવ્યા અને ત્યારે એકદમ ઉદાસ હતા, ચિંતામાં હતા. આ મહાપુરુષોને ચિંતા થાય ને ત્યારે આપણે કાંઈક મળે. આ નારદજીને વળી શાની ચિંતા? આ અર્જુનને વિષાદ થયો ને ત્યારે આપણે ગીતાજી મળ્યા. અર્જુનને જ્યારે વિષાદ થયો ત્યારે ગીતાજી મળીને ભગવાને કેવું પડ્યું એને, આ બધું તારે કરવાનું છે. હું તો અહીંયા તારો સારથી થઉં, તારા જીવન રથનો સારથી હું બનું, બાકી કરી કાંઈ ન શકું, તારે કરવાનું છે. તું કર્મ કર, ફળ મારે આપવાનું છે. કેટલી સુંદર કથા છે. તું કરતો જા, મારામાં વિશ્વાસ રાખ, મારામાં શ્રદ્ધા રાખ. એમ આપણા રથની દોરી ભગવાનના હાથમાં જ છે, એ જ ચલાવે છે, પણ આપણે દેખાતા નથી. આ શરીરની રથ છે. શરીરને સંતોએ મહાત્માઓએ કથામાં ઘણી ઉપમાઓ આપી છે. શરીરને ગાડું કીધું છે, શરીરને મથુરા કીધું છે, શરીરને ભાડાનું મકાન કીધું છે, કેટલાય બધા નામ છે. તો જ્યાં જ્યાં વિષાદ થાય ત્યાં આપણે કાંઈક મળે. અને અહીંયા શું મળ્યું? આપણે શ્રી ભાગવતજીનું દાન મળ્યું. ભાગવતજી મળી. વેદવ્યાસને વિષાદ થયો ત્યારે નારદજી એને કહ્યું કે તમે તો આટલા 17 પુરાણોને જાણવાવાળા, તમે 18મા પુરાણની રચના કરો જેનું નામ ભાગવત, અને આ ભાગવતનું દાન કર્યું. એ વ્યાસજીએ ભાગવતજી લખ્યું. એની પ્રેરણાથી 18 પુરાણોમાં આ ભાગવતજી એ સર્વોપરી છે. ભાગવતજીની કથાઓ અવારનવાર નવારનવાર ઘણી જગ્યાએ એ ચાલુ જ રહેતી હોય છે, ક્યારેય બંધ નથી થતી.
સતત, અને એ કલ્યાણકારી છે, જીવોનું કલ્યાણ કરનાર છે, સ્વ આત્મા આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરનાર છે. પિતૃનું તો થઈ જ છે, પણ સાથે સાથે આપણું પણ કલ્યાણ થાય. પિતૃને યાદ કરો, જે પિતૃને, એટલે એ આવી જાય. એનું સ્મરણ કરવાની જરૂર છે, એનું આહ્વાન કરવાની જરૂર નથી. ખાલી યાદ કરો ને એટલે અહીંયા આવી જાય. શ્રી વલ્ભાચાર્યજીને વિષાદ થયો તો જીવ પરમાત્માથી વિખૂટો પડી ગયો, પરમાત્મામાંથી. અને શ્રી વલ્લભની સામે ભગવાન શ્રીજી પ્રગટ થયા અને એને મંત્ર આપ્યો. કયો? બ્રહ્મ સંબંધનો, શ્રી કૃષ્ણ શરણમનો. અને એ મંત્ર રટવાથી માણસ અનેક દોષમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. તો આવા 3-4 મંત્ર બધા ગુપ્ત છે. એ ગુરુજીને આપેલો મંત્ર છે. શ્રી કૃષ્ણ મામા શરણમ મામા એ બ્રહ્મ સંબંધ લઈને તો એ ગુરુજી આપે. તો એમાં એટલી પાવર હોય છે. કોઈ બ્રાહ્મણ દ્વારા તમને મંત્ર આપવામાં આવે, કોઈ ગુરુ દ્વારા મંત્ર આપવામાં આવે, તો એ મંત્રમાં પાવર છે. એ મંત્ર તમે જપો એટલે તમારું 100% કલ્યાણ થાય. એક બીજો એવો મંત્ર છે, નારદજીએ ધ્રુવને આપ્યો હતો, આવશે કથામાં આગળ. એ મંત્રથી પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. જેનો મંત્ર છે એ પણ ગુપ્ત છે, આપણે મનમાં કરવાનો માળા, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. અને એક ત્રીજો મંત્ર છે, એ પણ પ્રત્યક્ષમાં જોરથી બોલવાનો નથી. એ પણ આપણા ગુરુએ આપીએ. જ્યારે દ્વિજ બ્રાહ્મણનો બીજો જન્મ થાય ને, દ્વિજ કહેવાય. દ્વિજ એટલે શું? દ્વિ એટલે બીજો, જ એટલે જનોય. આપણે જનોય ધારણ કરીએ ને ત્યારે આપણે પાકા બ્રાહ્મણ કહેવાય. દ્વિજ એટલે જનોય પહેરીએ ત્યારે કાનમાં ફૂકે ગુરુ મંત્ર. એ બધાને ખબર છે કયો છે. હા, તો એ પણ ગુપ્ત મંત્ર છે. એ મંત્ર જપવાથી પણ આપણા દોષો બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. તો ચિંતાતુર નારદજીને જોઈને સનતકુમારો બોલ્યા, કુમાર ઉચુ કથમ બ્રહ્મનાદિમુખ કુતશ્ચિંતાતુરો ભવાન ત્વરિતમ ગમ્યતે કુત્ર કુતશાગમનમ ચ તવ. હે નારદજી, આપ ક્યાંથી આવો છો? ક્યાંથી આગમન થયું તમારું? આપ આટલા ચિંતા કેમ છો? હે બ્રહ્માંડ, આપ ઉતાવળા કઈ બાજુ જઈ રહ્યા છો? અને આપ ક્યાંથી પધારો છો? નારદ, તમે તો પાકા વૈષ્ણવ છો, તમને શાની ચિંતા? તમે શા માટે ઉદાસ? વૈષ્ણવો કોઈ દિવસ ચિંતા ન કરે, બે કામ ન કરે, એક સંગ્રહ ન કરે અને ચિંતા ન કરે. અને લોકો 7 પેઢીનું ભેગું કરે, મારી 7મી પેઢીનું શું થશે? લે છે એનું કર ને ભાઈ. ચિંતા, ટેન્શન. નારદ કેવા લાગ્યા? પુષ્કરમ ચ પ્રયાગમ ચ કાશીમ ગોદાવરી તથા હરિક્ષેત્રમ કુરુક્ષેત્રમ શ્રીરંગ સેતુ બંધનમ. નારદજીએ કહ્યું કે હું પુષ્કર, કાશી, પ્રયાગ, ગોદાવરી, હરિદ્વાર, સેતુબંધુ, રામેશ્વર, કુરુક્ષેત્ર, આ બધા તીર્થોમાં ગયો, પણ ક્યાંય મને શાંતિ મળી નહીં. મારું મન હંમેશા ઉદાસ રહે છે. સંસારીઓ પાસે રૂપિયા આવે એટલે ક્યાં ફરવા જાય? કાશ્મીર ને, હિલ સ્ટેશન ને, શિમલા ને. પણ આવા સંતો તીર્થોમાં ફરવા જાય. એ આપણે બતાવે છે કે સમય મળે ત્યારે તીર્થોની યાત્રા કરી આવો. ભૂમિ 3 પ્રકારની છે. બધે ગયા પણ આનંદ ન મળ્યો. અમુક ભૂમિમાં આપણે આનંદ આવે,
અને અમુક ભૂમિમાં બેચેન થાય કે આ ઘર લીધું છે ત્યારથી બેચેન બહુ આવે છે, હવે આપણે બદલાવી નાખવું. હા? તો એ ભૂમિ આપણા માટે સૂટ નથી. ભૂમિમાં એ ફરક હોય છે. એ 3 પ્રકારની ભૂમિ હોય છે. તો કઈ કઈ ભૂમિ? તો કીધું છે તામસ ભૂમિ, જેમાં તામસી જ વિચારો આવે, ખાવાનું એ તામસી અને વિચારે તામસી. એવી નગરીઓ કઈ છે? તો કે મુંબઈ, કલકત્તા, દિલ્હી, આ બધા શહેરો છે ને એ બધા તામસી છે. હા, એમાં કોઈ કંટ્રોલ ન રહે, તામસી. માણસોના સ્વભાવ ગરમ થઈ જાય, ખાવાનું જે તે હોય, બહાર ખાવાનું હોય શહેરોમાં, એટલે તામસી ભૂમિ છે. બીજી ભૂમિ છે રાજસ ભૂમિ. એટલે રાજસ ભૂમિ છે ને એકદમ રાજસી, કાંઈ ચિંતા નહીં, ખાવું પીવું આનંદ કરો. એ છે આપણું ગામડું, જ્યાં દેશી રોટલા, દેશી ગોળ, દેશી ઘી, દેશી દૂધ ગાયનું આ ખવાતું હોય ને એને રાજસી ભૂમિ કહેવાય. અને એ ભૂમિમાં જે શુદ્ધ હવા આવે એનાથી આપણે આનંદ આવે. ઘણા એમ કે મુંબઈમાં રહેતા હોય કે હવે દેશ હવા ફેર કરી આવે, કહે ને થોડાક દિવસ દેશમાં જઈ આવીને તો ત્યાંની હવા સારી એમ. તો માણસો દેશમાં જાય કે તબિયત સારી થઈ જાય. ત્યાં શાકભાજી શુદ્ધ મળે, અહીંયા તો ગટરના હોય બધા બનાવેલા. હા, કોઈ રસકસ નથી રહ્યા અનાજમાં, શાકભાજીમાં. તો ગામડામાં બધું શુદ્ધ મળે છે આજે પણ અમુક જગ્યાએ. તો એ શુદ્ધ ખોરાક ખાઓ, એ રાજસી ભૂમિ. અને સાત્વિક ભૂમિ, એકદમ સાત્વિક ધાર્મિક ભૂમિ કહી કે જ્યાં આપણે આનંદ આવે. તો કે જ્યાં સ્વયં ભગવાનનો વાસ હોય, જ્યાં સ્વયં ભગવાને લીલાઓ કરી હોય, એવી વનની ભૂમિ, વૃંદાવન, ગોકુલ, વ્રજ, એની રેતી પણ આપણે આમ મુખમાં નાખી, મુખમાં, અને એમાં આળોટીએ. રમણ રેતીમાં ગયા છો ને તમે, એ રમણ રેતીમાં આમ આમ લોટતા હોય માણસો. અહીંયા પ્રભુજીના પગલાં પડ્યા છે. આ કેટલું છે સુંદર. એ ભૂમિ કેવી હશે? તો એ સાત્વિક ભૂમિ છે. અને હું આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યો, સર્વોત્તમ સ્થાન સમજી અને આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યો. પણ પૃથ્વીમાં આવીને જોયું ને, આહા, તો ત્યાં કાંઈ છે જ નહીં. આ પૃથ્વી પર લોકો ખાલી પેટ ભરે છે, એમ કીધું છે. જો શ્લોકમાં છે ભાગવત કથા, સત્યમ નાસ્તિ તપઃ શૌચમ દયાદામ ન વિદ્યતે ઉદર ભરિણો જીવા વરાકા કૂટભાષિણ. નારદ પોતાના મનની વ્યથા ઠાલવે છે. કે અહીંયા પૃથ્વી ઉપર સત્ય નથી, તપ નથી, દાન નથી, દયા નથી, પવિત્રતા નથી, એવું કશું રહ્યું નથી. ઉદર ભરીનો જીવા, માત્ર લોકો પેટ ભરવા માટે જીવે છે. વારકા કુટભાષિણા, ખરાબ બોલવાનું, કડવા ભાષણો બોલે. આ ભાગવત ગીત હજારો વર્ષ પહેલાં લખેલો છે, આજકાલનું નથી. કે હું સત્યલોક, તપલોક, આ કાંઈ નથી પૃથ્વી ઉપર. સત્ય નહીં, તપ નહીં, દયા નહીં, દાન નહીં. શંકરાચાર્ય તપની વ્યાખ્યા કરે છે. તપ એટલે શું? ઇન્દ્રિયોનો સંયમ ને એ તપ છે. આપણી 11 ઇન્દ્રિય છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 11મું મન. આ 11 જે સંયમમાં રાખે ને એને એકાદશી કહેવાય. એકાદશી, 11 ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં રાખવી એટલે એકાદશી કહે. એકાદશીના દિવસે આપણે જમવું નહીં. આ લૂલીને સ્વાદવાળા કાંઈ ચખાડવા નહીં. આ હાડકા વિનાની છે, પણ આડું ઓળું બોલાય છે ને કોકના હાડકા ભંગાવી નાખે
પછી હાડકા વિનાની, પણ જરા કાડું બોલા જાય તો હાડકા ભંગાવી નાખે. એટલે સ્વાદ એનાથી દૂર રહેવું. એટલે 11 ઇન્દ્રિયો જ્યારે કાબૂમાં ક્યારે થાય કે તમે તપ કરો કે આજે એકાદશી છે, આજે ફલ આહાર સિવાય બીજું કાંઈ નહીં લઉં, પણ આપણે ફલ આહારને બદલે ફરાળ કરીએ છીએ. રાળ નીકળી જાય એટલી ફરાળ. રોજ 4 વસ્તુ હોય, આજ 11 રસ હોય. એકાદશીના દિવસે 11 રસ આપણે કરીએ છીએ ને, 11 રસ કરીએ છીએ. એકાદશી નથી કરતા, કરવી જોઈએ એકાદશી, પણ આપણે શું કરીએ છીએ, આજ તો મારે 11 રસ છે, મોજ આપી. ઓલા છોકરા એમ કે આ તમે 11 કર્યું છે ને, એમાંથી આપજો અમને થોડું ખાવા. હા, દૂધ પાક ને રાજગરાની પૂરી ને દૂધીનો હલવો અને ગાજરનો હલવો અને તરેલા મરચાં, તરેલા શિંગદાણા, વેફર, આ હમણાં જ તમને ખાવાનું મન થઈ જશે. એટલે કીધું ઇન્દ્રિયોને તમે વશમાં રાખો. મહિનામાં 1 11 કરો. 11 ન કરો તો તમને મન ફાવે એ દિવસે વાર કરો, એ દિવસે તમે ઉપવાસ કરો, ભૂખ્યા રહ્યો, તમને કોઈ રોગ નહીં થાય. એટલે કહે છે કે ઇન્દ્રિયોને સંયમ રાખવો, ઇન્દ્રિયોનું તપ કરવું. પોતાની તસવીર સુંદર બનાવવા માટે આપણે કેટલો પરિશ્રમ કરીએ છીએ, એ તપ છે. આમ સરખો ફોટો ના આવે તો આમ સારી રીતે આમ સેલ્ફી, આમ એના માટે તપ કરવું પડે, સરખો ફોટો પાડવા માટે. વળી 2-3 તો ડિલીટ મારી નાખે, આ નથી બરાબર. આ કથા બધું શીખવાડે છે, આપણે બધું સમજાવે છે, આપણું જીવનનું ચરિત્ર છે. અને સવારના વહેલી ઉઠી ધ્યાન, તપ, જપ એ બધું કરવું જોઈએ. અત્યારે પણ શક્ય છે કલિયુગમાં. આ 5 વસ્તુ તો આપણે રાખવી જ પડે. સત્ય, તપ, દયા, દાન અને પવિત્રતા, આ બધું આપણે રાખવું જોઈએ. પવિત્ર સ્થાનમાં બનેલું ભોજન ખાવું જોઈએ. અહીં ભોજનની વ્યાખ્યા કરી ભાગવતજીમાં કે પવિત્ર સ્થાનમાં બનાવેલું ભોજન જમવાનું. પવિત્રમાં પવિત્ર સ્થાન હોય તો મંદિર ને કાં આપણું ઘર. હોટલ છે પવિત્ર, તો હોટલનું ન ખાવું, એમ કે ચોખ્ખું. પવિત્ર સ્થાનમાં પછી પવિત્ર માણસે બનાવેલું ભોજન ખાવું. જે ભોજન બનાવે ને એ મારા જોવા જોઈએ, નાહી ધોઈને તૈયાર થઈને રસોઈ બનાવે. અને હોટલમાં તો 15 દી સુધી નાહ્યા ન હોય અને એના હાથનું આપણે ખાઈ આવીએ. એટલે કીધું છે કે પવિત્ર માણસ ભોજન કોણ બનાવે છે એ જોઈ લેવાનું, અને ભોજન કયા દ્રવ્યથી બનાવ્યું છે એ જોવાનું. કોઈ ચોરીનું ધન આવ્યું ને એનાથી ભોજન બનાવ્યું, એ તો આપણે નથી ખાઈ લીધું ને, તોય આપણે દોષ લાગે. એટલે આ 3 ધ્યાન રાખવું. પવિત્ર સ્થાનમાં બનેલું ભોજન ખાવું, પવિત્ર માણસે બનાવેલું ભોજન ખાવું અને પવિત્ર દ્રવ્યથી બનેલું ભોજન જમવું. હા, આ 3 છે. અને શ્રી કૃષ્ણએ તો દુર્યોધનને સાફ કહી દે, જા જા, તારા 56 ભોગ છે ને એ તને મુબારક. ખાધા ન ખાધા, શું કામ? કે દુર્યોધન કપટી છે, એ અધર્મ આચરણ કરે છે. ભગવાન કે પાપીના ઘરનું તો હું પાણી ન પીવું, અહીંથી રવાના થઈ ગયા, તારા 56 ભોગ રાખ. નહીંતર આગળ એને ભાવે એવું હતું, આગળ જ મૂક્યું હતું. માખણ પહેલાં મૂક્યું, મિશ્રી પહેલાં મૂકી, પછી શ્રીખંડ મૂક્યું, પછી બાસુંદી, ગુલાબ જાંબુ ને આ 56 ભોગ મૂક્યું. અને આપણે તો એકાદશીમાં આવું કોઈ ભોજન હોય તો એમ કહીએ કાલની એકાદશી કરશું, આજે તોડી નાખવાનું. 2 એકાદશી છે ને, હવે કાલે કરશું, આજ નહીં કરી. આજ ધબેડો, આપણે સંયમ નહીં. એકાદશીના દિવસે આપણે એને સામા જવું પડે, સામૈયા કરવા પડે. એકાદશી કરવી હોય ને તો સામૈયા કરવા પડે. દસમના દિવસે એક ટાઈમ જમવાનું. આ તો એમ કે દસમ કાલ 11 છે ને રાતે બરાબર દાબીને ખાઈ લે. ગોડાઉન હોય ને એમ જાણે સ્ટોક કરવા માટે.
કાલે તારી 11 છે, બરાબર જમી લેજે. પછી 11ના પાછા 11 રસ ખાય. પાછા 12ના એમ કે કાલની 11 છે, વહેલો જમી લે, નાસ્તો કરી લે, ઢેબરા બનાવ્યા, થેપલા બનાવ્યા, દહીં બનાવ્યા, જમી લે. એમ ન જમાય. એકાદશીનું આપણા ભાગનું બચ્યું ને એ 12ના દિવસે પહેલાં બ્રાહ્મણને જમાડી અથવા તો બ્રાહ્મણને સીધો આપીને પછી બપોરના એક જ ટાઈમ જમવાનું હોય. 12ના પણ એક ટાઈમ, દસમના એક ટાઈમ અને એકાદશીના આખો ઉપવાસ. આને કઈ રીતે કહેવાય એકાદશી. આવી એકાદશી અંબરીશ રાજાએ કરી હતી, એ આગળ કથામાં આવશે. આ તો અત્યારે મહાત્મય ચાલી રહ્યું છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું કે કોઈના ઘરનું ભોજન છે ને એ પ્રેમ હોય તો જ લેવું, પ્રેમ વગર કોઈનું ભોજન પણ ખાવું નહીં. આવ નહીં, આદર નહીં, નહીં નૈનો મેં ને વો ઘર કદી ન જઈએ, ભલે કંચન વર્ષે મેં. પ્રેમ હોવો જોઈએ. નારદજી કહે છે કે સનત કુમારો, કલિયુગના લોકો છે ને એ ક્રૂર ભાષી છે. એને વિવેક નથી, કેમ બોલવું એ પણ ખબર નથી, કોની સાથે કેવું વર્તન કરવું એ પણ એને ખબર નથી. ખાવાની મીઠાઈ ને બોલવાનું કડવું, આવું કલિયુગમાં છે. વાણી અને પાણીને ક્યારે વેડફવા નહીં. અને નારદજી કહે છે કે કલિયુગની અંદર ઘોર પાપો થઈ રહ્યા છે. કલિયુગમાં ઘેરે ઘેરે સ્ત્રીઓનું વર્ચસ્વ હશે અને પોતાના એ પરાયા થશે અને પરાયા પોતાના થશે. પોતાના એ પરાયા થઈ જશે અને પરાયા છે એ પોતાના થશે. કલિયુગ. કલિયુગના લોકો પાપ કરવામાં પીછેહટ કરતા નથી, પેટ ભરીને પાપ કરે છે. આપણે શાંતિ જોતી હોય ને તો બીજાને શાંતિ આપો, તમને શાંતિ મળે. આપણે સુખ જોતું હોય ને તો બીજાને સુખ આપો, તમને સુખ મળશે. આપણે પ્રેમ જોતો હોય ને બીજાને પ્રેમ આપો, તમને પ્રેમ મળશે. તમે જે આપશો એ મળશે. જે હું વાવીએ એ જ ઉગે ને, બીજું તો શું ઉગવાનું. એટલે સારું આપો, બધાને સુખ આપો, આનંદ આપો, પ્રેમ આપો. જે આપશો એ તમને રિટર્ન મળવાનું છે પાછું. અને પૃથ્વીલોકમાં પણ મને આનંદ ન થયો. પછી હું ફરતો 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 વૃંદાવનમાં આવ્યો. વૃંદાવન, હા, રાધિકાનું એક નામ છે વૃંદા. અને વૃંદ એટલે ટોળું, આખું સંઘ. વૃંદ એટલે ટોળું. અને આ વૃંદાવનમાં ખૂબ શાંતિ મળી. કારણ કે વૃંદાવન છે ને એ મહાત્માઓને, સંતોને, પ્રભુને બહુ વાલું છે. કારણ કે વૃંદાવનમાં શ્રી યમુના મૈયા, શ્રી ગિરિરાજજી બાવા, વૃંદાવનમાં કુંજ, નિકુંજ, મધુવન અને વૃંદાવનમાં બધા જે વૃક્ષો છે ને એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. અને બધી જે લતાઓ છે, ડાળીઓ, એ રાધિકાજી છે. એટલે કે નારદજી કે મને વૃંદાવનમાં આવ્યો ત્યાં તો મને બહુ શાંતિ થઈ. ત્યાં યમુનાના મેં પાન કર્યા, યમુનાના સ્નાન કર્યા અને ત્યાં મને ખૂબ આનંદ આવ્યો. એટલે સંતો, ભક્તો, ઋષિઓ કહે છે, હે મારું વન રાવણ છે રૂડું રે, વૈકુંઠ નહીં રે આવું. હે મારું વન રાવણ છે રૂડું રે, વૈકુંઠ નહીં રે આવું. હે મારું વન રાવણ છે રૂડું રે, વૈકુંઠ નહીં રે આવું. હે મારું વન રાવણ છે રૂડું રે, વૈકુંઠ નહીં રે
હરિ બોલ રાધે હે ગોકુળમાં હે સાધુને સસરા મારે ઘરમાં છે ભૂંડા સાસુને સસરા મારા ઘરમાં છે ભૂખ્યા સાધુને સસરા મારે ઘરમાં છે ભૂંડા સાસુને સસરા મારા ઘરમાં છે ભૂખ્યા મારા નણદલ બા છે નઠારા ઓ નંદજીના લાલ રે વિકુટ નહીં રે હે મારા નણદલ બા છે નઠારા ઓ નંદજીના લાલ વૈકુંઠ નહીં રે આવું એ મારું વનરાવન છે રૂડું વૈકુંઠ નહીં રે આવું હે મારું વનરાવન છે રૂડું વૈકુંઠ નહીં રે આવું રાધે હરિ બોલ વન રારે વનમાં તમે આવજો રે સૈવો વૈષ્ણવો વનમાં તમે આવજો રે લોકો વન રાતે વનમાં તમે આવજો રે વૈષ્ણવો વનરાવનમાં તમે આવજો રે વૈષ્ણવો તમે રમજો ઓને વેણું વગાડો ઓ નંદજીના લાલ રે વૈકુંઠ નહીં રે આવે તમે રમજો ને વેણું વગાડું ઓ નંદજીના લાલ રે વૈકુંઠ નહીં રે આવો હે બાવા વનરાવન તે રૂડું વૈકુંઠ નહીં રે આવો જય હો વનરાવન વનરાવનમાં રૂડું અને વનરાવનમાં વૈકુંઠ નહીં ખૂબ રે મજા આવે આવો. અને વૃંદાવનમાં આપણા પ્રભુએ રાસલીલા રચી હતી હા? અને વૃંદાવનમાં એવો આનંદ આવે હે કાન રસિયો રૂપાડો જગરેલિયો રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી હે કાન રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. હે કાન રસિયો રૂપાડો જગરેલિયો રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી હે કાન રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. એ મારે માથે છે યમુનાજીની હેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી હે મારે માથે છે યમુનાજીની હેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. એ મારે માથે છે યમુનાજીની હેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી હે મારે માથે છે યમુનાજીની હેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. કાન રસિયો રૂપાળો રંગરેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી કાન રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવું ગમતું નથી. હરિ બોલ જય હો મેં દાતણ કરાવી
વિના આવ્યા ઘેર જાવું ગમતું નથી. હે અમે રસોઈ કર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાવું ગમતું નથી. એ હવે જોજો સાસુ બાના ખેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. હે હવે જોજો સાસુઆના ખેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. રંગરેલીઓ ઘેર જાવું ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગરેલીઓ ઘેર જાવું ગમતું નથી. રૂપાળો રંગરેલીઓ ઘેર જાવું ગમતું નથી. રેલીઓ ઘેર જાવું ગમતું નથી. રાધે હરિ બોલ. હા વાહ ઉસ્તાદ.